آپ اور ہم رجب کے مقدس مہینے میں ہیں، اور رجب کا مہینہ یہ خود رب کائنات کا مہینہ، اللہ کے مہینے میں اللہ کے شیر کا ذکر ہو رہا، یعنی کہ شیر خدا کا ذکر ہو رہا۔ اللہ کے مقدس مہینے میں اللہ کے شیر کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے شاعر لکھتا ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، اور احسان رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ صمد پیدا ہوا۔ اور جب ہوئے پیدا علی علی تو خیب سے آئی صدا، لم یلد کے گھر ایک ولد پیدا ہوا، بہت اچھا بھائی، ایک ولد پیدا ہوا۔ اور برادران اسلام 25 منٹ کا وقت دیا گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ 25 منٹ میں بولوں تو کیا بولوں، اس لیے کہ اراکین کمیٹی نے جو مجھ کو موضوع دیا ہے وہ مولا علی کی شان ہے۔ اب اگر مولا علی کی ذات پر بولوں اور مولا علی کی پیدائش ہی پر بولوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ مولا علی کی ذات لوگ سمجھے تو کیسے سمجھے۔ آج ہم بہت آسان سمجھ لیے ہیں مولا علی کی ذات کو، اور یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جس دیش میں، جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ مولا علی کے شہزادے کا ملک ہے۔ تو اندازہ فرما کر کے دیکھو، جب سنبھل کی مسجد کے اوپر میں حملہ کیا گیا مسلمان آواز اٹھا رہے تھے، بدایوں کی مسجد میں حملہ کیا گیا مسلمان آواز اٹھا رہے تھے، لیکن جب اجمیر کی دھرتی پر حملہ ہوا مسلمان خاموش تھے۔ دنیا سوال کر رہی تھی اے مسلمانوں تم خاموش کیوں ہو؟ اس لیے کہ سنبھل کی مسجد کی باری آئی تھی تم بول رہے تھے، بدایوں کی مسجد کی باری آئی تھی تم بول رہے تھے، بابری مسجد کی بات آئی تھی تم بول رہے تھے، اجمیر کی دھرتی کی باری آئی تو تم خاموش ہو گئے۔ تو غلاموں نے کہا تھا اے لوگوں سن لو، اب تک یہ نادان دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اب پنگا ان کا دیواروں سے نہیں مولا علی کے شہزادوں، ان کا دیواروں سے نہیں مولا علی کے شہزادوں سے ہوا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے جب مولا علی کے شہزادے نے اشارہ کیا تھا تو پورے انا ساگر کو ایک کٹورے میں لے سکتا ہے، تو آج بھی اگر مولا علی کے شہزادے کو جلال آ گیا تو حکومت کو بدل کے رکھ بھی سکتا۔ ہم مولا علی کے شہزادے کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولا علی کی بات کروں تو کدھر سے کروں، اس لیے کہ 20-25 منٹ کا وقت ہے۔ فقط ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج ہم نے علی کو سمجھا ہی نہیں۔ علی کہتے کس کو ہے، علی ہے کون؟ علی کو سمجھنے کے لیے علی کے بیٹے کو سمجھنا، علی کو سمجھنے کے لیے حسین کی ذات کو سمجھنی ہوگی، اس لیے کہ جو علی مکے میں پیدا ہوا، جو علی کعبے میں پیدا ہوا، کعبے میں ادھر علی پیدا ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے انسان یہ منتظر ہے کہ جب بچہ کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، اگر کوئی بیٹا خان کے گھر میں پیدا ہوئے تو لڑکی خان تلاشا جاتا ہے، انصاری کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو لڑکی انصاری تلاشا جاتا ہے، شیخ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو لوگ
शेख की बेटी को तलाशा जाता है, पूरी दुनिया उम्मीद में है, इंतजार में है कि जो बच्चा काबे में पैदा हो रहा है, अब रब तबारक व तआला इसकी जोड़ी कहां पैदा करेगा। तो इधर अली को काबे में पैदा किया, इधर अली बैते अल्लाह में पैदा हुआ, उधर सैयदा फातिमा बैते रसूलुल्लाह में पैदा हुआ। पैदा होने वाला बेटा अल्लाह के घर में है, पैदा होने वाली बेटी रसूलुल्लाह के घर में है। जैसे ही सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह के घर में जन्म लेती है तो जिब्रील ने कहा था, ए दुनिया वालों, तुम सोच रहे थे कि अल्लाह के घर का जो बेटा पैदा हुआ है वो लड़की कहां से आएगी। तो रसूलुल्लाह के घर में खुदा ने सैयदा फातिमा को पैदा करके दुनिया को बता दिया कि अली की बीवी अगर कोई बनेगी तो मुस्तफा की बेटी। अब अगर हमें अली की जात को समझनी है तो अली के बेटे को समझना होगा। सवाल ये उठता है, अली के बेटे को हम समझे कैसे। आज हम ये सिर्फ समझते हैं करबला में हुसैन कट गए, हुसैन का सर कट गया, करबला में हुसैन का खानदान लुट गए, हुसैन के खानदान कट गए। लेकिन मुसलमानों, अगर अली की जात को देखनी है तो आओ मैं आपको बताता चलो कि अली की जात किसे कहते हैं। हम मस्जिद नबवी का सहन है, मदीने की गलियों में मस्जिद नबवी के सहन में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में तशरीफ फरमा है। जब सहाबा के बीच में मेरे रसूल तशरीफ फरमा है, एक छोटा सा बच्चा मदीने की गलियों में दौड़ते हुए आते हैं और मुस्तफा के गोद में आकर के बैठ जाते हैं। सहाबा ने देखा था जो बच्चा दौड़ करके आया है वो कोई और बच्चा नहीं, मेरे नबी का अपना बेटा जिसे हजरत इब्राहिम कहते हैं, वही हजरत इब्राहिम है जो मेरे नबी का लख्ते जिगर और मेरे नबी का बेटा है। वो हजरत इब्राहिम दौड़ करके आते हैं, मेरे मुस्तफा ने पेशानी को चूमा था, अपनी गोद में बिठाया था। इधर हजरत इब्राहिम गोद में बैठते हैं, एक और बच्चा दौड़ करके आता है। ये बच्चा कोई और नहीं, हजरत अली का बेटा है, सैयदा फातिमा का खून है, जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानती है। ये हुसैन ज्यादा बड़े नहीं थे, बल्कि फकत 5 साल की उम्र है। 5 साल की उम्र में इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं। मेरे नबी ने पेशानी को चूमा था, चूमने के बाद अपने गोद में बिठाया। अब अपने दिल पर हाथ रख करके बताना, एक गोद में मुस्तफा का अपना बेटा है, दूसरी गोद में मौला अली का बेटा है। एक तरफ नबी की औलाद है, दूसरी तरफ मौला अली की औलाद है। अब मेरे नबी का प्यार करने का अंदाज देखो। मेरे मुस्तफा कभी अली के बेटे से प्यार करे, कभी अपने बेटे से प्यार करे, कभी इब्राहिम को चूमे, कभी हुसैन को चूमे, कभी हुसैन का को बोसा दे, कभी अली को हजरत इब्राहिम को बोसा दे। सहाबा ने देखा था कि मेरे मुस्तफा दोनों बेटों को चूम रहे हैं और चूमते चूमते मौला अली के बेटे को सूंघने लगते हैं। जैसे ही सूंघने लगे, एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, जरा बता दिया जाए, जब तक आप चूम रहे थे हम समझ रहे थे जब बच्चा प्यारा रहता है, जब बच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग बस खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए और अली की जात को देखिए। जरा गौर करो, मेरे नबी की गोद में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को चूम रहे हैं। चूमते चूमते हुसैन को सूंघने लगते हैं। जैसे ही सूंघने लगे, एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आ गया, जब बच्चा छोटा होता है तो लोग प्यार से उसे चूम लेते हैं, लेकिन सूंघ क्यों रहे हैं? तब मेरे नबी का जवाब सुनो। एक कलमा पढ़ने वालों, तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हो जिस
नबी के सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। अगर चांद को चांदनी मिली तो मेरे मुस्तफा के सदके जमीन का फर्श बिछाया गया, तो मेरे मुस्तफा के सदके आसमान का शामियाना लगाया गया, तो मेरे नबी के सदके चांद और सूरज की लाइट लगाई गई, तो मेरे नबी के सदके सितारों के कुमकुमे सजाए गए, तो मेरे नबी के सदके। अब जरा सुनना कि मेरे नबी से जब सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह बता दिया जाए, जब तक आप चूम रहे थे समझ में आ रहा था, अब आप सूम क्यों रहे हैं? तब मेरे नबी फरमाते हैं, हे मेरे प्यारे सहाबा, तुम जानते हो हुसैन किसके बेटे हैं? सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो आपकी बेटी के बेटे हैं, मौला अली के शहजादे हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, हे दुनिया वालों सुन लो, हे मेरे प्यारे सहाबा सुन लो, अरे ये सिर्फ अली के बेटे नहीं बल्कि जन्नत के फूल हैं, और जब इसे चूमता हो तो नवासे का सुरूर मिलता है, और सूंघ लेता हो तो जन्नत की खुशबू। जरा गौर फरमाए, कौन कह रहे हैं? जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल का हम गुन गाते हैं, वो नबी कह रहे हैं कि जब चूमता हो तो नवासे का सुरूर मिलता है, और चूम लेता हो तो जन्नत की खुशबू मिलती है। इधर मेरे नबी सहाबा ने देखा था दोनों बच्चों को चूम रहे हैं, चूमते चूमते इधर हजरत जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप बच्चों से प्यार कर रहे हैं, बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं हाँ जिब्रील बच्चों से प्यार कर रहा हो। तब जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह क्या आपको पता है अल्लाह ने फरमाया है आपकी गोद में जो दो बच्चे हैं ये दोनों नहीं रहेंगे। तब मेरे नबी फरमाते हैं ए जिब्रील बता तो सही कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तब जिब्रील ने कहा था कि या रसूल अल्लाह मर्जी आपकी जिसे रख लीजिए, मर्जी आपकी जिसे वापस कर दीजिए। तब मेरे नबी ने अपने नबूवत वाले हाथ को इब्राहिम के सर पर नहीं हुसैन के सर पर रखा और जिब्रील से कहा हे जिब्रील तुम समझ गए जिसे रखना है वो हुसैन है, जिसे वापस करना है वो हजरत इब्राहिम है। तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह आखिर वजह क्या है? अगर आप चाहते तो अपने बेटे को रख सकते थे, हुसैन को वापस कर सकते थे। तब मेरे नबी फरमाते हैं ए जिब्रील सुन लो, अगर हुसैन को वापस करता तो सिर्फ तकलीफ मुस्तफा को नहीं होती बल्कि जहां मुस्तफा को तकलीफ होती वही अली को तकलीफ होती, वही सैयदा फातिमा को तकलीफ होती। और ए जिब्रील सुन लो, अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हो लेकिन फातिमा और अली की तकलीफ को कभी मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा गौर फरमा करके देखो, तारीख लिखने वालों ने लिखा है चंद दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। जब चंद दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, दो बच्चे थे, एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है, अब बचता है हुसैन। अब जरा सुनना प्यारे, हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परवान चढ़ते जा रहे हैं। बचपन से लेकर के 55 साल की उम्र तक, जरा सुनना, बचपन से लेकर के 55 साल की उम्र तक अगर कभी अबू बकर की नजर पड़ती है तो अबू बकर कहते हैं ए हुसैन क्या तुझे पता है मुस्तफा ने अपना बेटा कुर्बान करके तेरी जिंदगी बचाया है। हुसैन सुने, सुन करके बर्दाश्त किए। फिर उमर कहते हैं ए हुसैन क्या तुझे पता है मुस्तफा ने अपना लहू को कुर्बान करके तेरी जिंदगी बचाया है। हुसैन सुने, सुन करके खामोश रहे। एक दिन उस्मान की नजर पड़ती है, उस्मान कहते हैं ए हुसैन क्या तुझे पता है कि मुस्तफा ने अपना बेटा कुर्बान करके तेरी जिंदगी बचाया है। हुसैन सुने, सुन करके बर्दाश्त किए। एक दिन मौला अली की नजर पड़ती है, तब मौला अली कहते हैं ए बेटे सुन ले, क्या तुझे पता है कि मुस्तफा ने अपना बेटा लुटा करके तेरी जिंदगी बचाया है। हजरत
हजरत हुसैन सैयदा फातिमा की गोद में है, तब सैयदा फातिमा कहती है, ए मेरे लाल, क्या तुझे मालूम है कि मुस्तफा ने मेरे भाई को कुर्बान करके तेरी जिंदगी बचाया है। हुसैन सुन करके बर्दाश्त किए, बचपन से लेकर के 55 साल की उम्र तक सुनते जा रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। जब 55 साल की उम्र में हुसैन पहुंचते हैं, तब काबे की अजमत पर हमला होती है, कुरान की अजमत पर हमला किया जाता है, इस्लाम की अजमत पर दाग लगाने की कोशिश करता है। तब इमाम हुसैन मेरे मुस्तफा के कब्र अनवर पर पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, नाना आपने एक बेटा कुर्बान करके हुसैन को बचाया था, आपने एक लाल कुर्बान करके हुसैन की जिंदगी बचाया था, आपने एक बेटा लुटा करके हुसैन को बचाया था। आज हुसैन खानदान को लुटा करके तेरे इस्लाम को बचाएगा, तेरे कुरान को बचाएगा, तेरी अजमत को बचाएगा, तेरी शरीयत को बचाएगा। और दुनिया ने देखा था कि करबला की धरती पर जब हुसैन लड़ रहे थे तो यजीदी लश्कर कह रहे थे कि हुसैन है या करबला की धरती पर खुदा का शेर मौला अली लड़ रहा है। गौर करें, करबला की धरती वक्त हो गया, वक्त हो गया। मैंने बोला ना कि अगर सीरत भी पेश करूं तो नहीं पेश कर पाऊंगा, इसलिए कि 20-25 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। मैं सोच करके आया था कि इंशाअल्लाह अली की पूरी तारीख आपको बताऊंगा, जहां तक हो सके अली की दास्तान आपको बताऊंगा, इसलिए कि आज सुनते हैं अली काबे में पैदा हुए और शहादत मस्जिद में हुए। जरा गौर फरमाए, दोनों तरफ खुदा का घर है, काबा भी खुदा का घर, मस्जिद भी खुदा का घर। पैदा हो रहे हैं बैतुल हरम में, शहादत पा रहे हैं कूफे की जामे मस्जिद में। तो दुनिया ने सवाल किया था, ए दुनिया वालों बताओ तो सही कि एक तरफ अली बैतुल हरम में पैदा हो रहे हैं और दूसरी तरफ अली कूफे की जामे मस्जिद में शहीद हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तो अली ने दुनिया को पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों एक तरफ अली की शहादत है और दूसरी तरफ अली की शहादत, रसूल की शहादत। जरा गौर फरमाए, इसलिए कि हम उस नबी के बोर नहीं हो रहा आप लोग, और 2-5 मिनट बोल दें, थके नहीं ना? इंशाअल्लाह आप लोग नहीं थकिएगा तो ये जाकिर भाई जानते हैं, मैं इसी अंदाज में बोलता हूं। अगर 1.5-2 घंटे आप सुनिएगा इसी अंदाज में बोलूं, इसलिए कि ये मौला अली का फैजान है। मौला अली का नाम लेने से अभी सलमान भाई ने कहा कि पूरी हड्डियों में ताकत आ जाती है, लेकिन जरा गौर करना प्यारे, अब आज हम अली का नाम लेते हैं, अली का नारा लगाते हैं। एक तरफ अली का नाम ज़बां पर है, दूसरे तरफ अली के दीवाने शराब के अड्डे पर जाए। एक तरफ अली का नाम है, दूसरी तरफ अली के दीवाने जुए के अड्डे पर जाए। एक तरफ अली का नाम है, दूसरी तरफ अली के दीवाने चर्च और गांजे के तरफ जाए। मुसलमानों याद रखो, ये मत सोचना कि हमें मरना नहीं है, कयामत के मैदान में मौला अली की खिदमत में हमें पेश की जाएगी। और मौला अली की खिदमत में जब पेश की जाएगी तो मेरे आका फरमाते हैं कि जमीन के ऊपर में जो जिससे प्यार करता है कयामत के मैदान में वो उसके साथ उठाए जाएंगे। ये हदीस पाक मेरे मुस्तफा की है। गोया के आज अगर आप रात की आधी रात में मौला अली के नाम पर ठंड के मौसम में जहां पूरी दुनिया सो रही है, पूरी दुनिया गरम गरम बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं,
لیکن آپ کے لیے یہ ایک تحفہ ہے کہ رات کے ٹھنڈی کے موسم میں آدھی رات میں آپ نبی اور آل نبی کا ذکر سن رہے ہیں. جب آپ گھر جانا اور گھر جانے کے بعد اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کے قدم کو پکڑنا اور پکڑ کر کے کہنا اے میری ماں یہ تیری دودھ کا اثر تھا کہ لوگ تو دنیا دار کے نام پر بول رہے تھے لیکن پوری رات بیٹھے تھے تو دنیا دار کے نام پر نہیں نائب احمد مختار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بھائی. اور قیامت کے میدان میں یہ آپ کی ماں کی دودھ کا اثر ہے. لوگ آج رات کے سناٹے میں بستر کو چھوڑ نہیں سکتے, لوگ رات کی تنہائی میں, لیکن مسلمانوں ہم علی کے نام لینے والے ہیں اور کوئی کام ایسا نہ کرے کہ قیامت کے میدان میں علی کے سامنے ہم چہرہ پیش کرے تو علی اگر ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیر لیں گے تو بتاؤ کہاں جاؤ گے. اس لیے کہ علی نے تو پیغام یہی دیا کہ کوفے کی جامع مسجد تھی اور کوفے کی جامع مسجد میں رات کا سناٹا ہے. کوفے میں رات کے سناٹے میں جب سارے لوگ رات کے سناٹے میں آرام کر رہے تھے تب مولا علی اپنے دونوں شہزادوں سے کہتے ہیں اے میرے شہزادوں چلو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ساری دنیا آرام کر رہی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ رات کے سناٹے میں خدا کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے. اتنا علی نے کہا تھا. علی کے بیٹے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایک ہاتھ حسن نے پکڑا, دوسرا ہاتھ حسین نے پکڑا اور کوفے کی جامع مسجد پہنچتے ہیں. کوفے کی جامع مسجد میں مولا علی نے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی. جب تہجد کی نماز پڑھنے لگے فجر کا وقت ہو جاتا ہے. جب فجر کا وقت آتا ہے تب مولا علی اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے کہتے ہیں اے میرے شہزادے فجر کا وقت ہو چکا ہے, آسان پڑھو. ادھر امام حسین نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, کوفے میں جتنے لوگ سو رہے تھے سمجھ جاتے ہیں اگر آسان دینے والا امام حسن ہے تو آج فجر کی جماعت مولا علی پڑھائیں گے. اور جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ مولا علی فجر کی جماعت پڑھائیں گے اب کوفے کے محلے سے لوگ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں, اٹھتے چلے جا رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوفے کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں. جب کوفے کی جامع مسجد میں پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے مصطفیٰ کے وہ داماد پیغمبر جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے امامت کرنا چاہتے ہیں تب مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن تکبیر پڑھو. امام حسن نے تکبیر پڑھی. مصلی کے اوپر میں مولا علی ہے, مؤذن کی جگہ پر امام حسن ہے, آگے پیچھے مقتدی کی جماعت ہے اور سب کے پیچھے شہیدوں کے امام ہے. یعنی کیا آگے جو ہے وہ ولیوں کا سردار ہے اور پیچھے جو ہے وہ تمام شہیدوں کا سردار ہے. اب ذرا نماز سننا پیارے کہ میرے آقا میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں, نیت باندھتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں. نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, پھر سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی, پہلی رکعت ہے, رکوع میں جاتے ہیں, رکوع سے اٹھتے ہیں, پھر سجدے میں جاتے ہیں. جیسے ہی سجدے میں گئے تھے اسی جماعت میں اسی صف میں سے کونے میں ایک آدمی کھڑا تھا جن کی بازو میں ایک خنجر تھا, جو خنجر زہر سے آلودہ تھا, زہر میں بھیگا ہوا تھا اور انتظار میں تھا کہ یہ علی کی نماز ہے, اگر علی کو مارنا ہے تو کسی اور وقت میں نہیں, اگر علی کو قتل کرنا ہے تو نماز کا انتظار کرنا ہوگا. میرے مولا علی سجدے میں ہے لیکن ہمت نہ ہو سکی, وہ قاتل آگے بڑھے اور بڑھ کر کے علی کے گردن پر
پر تلوار چلائے، پہلی رکعت ختم ہوتی ہے، پہلی رکعت کے لیے ختم ہوتی ہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر سورہ ملک پڑھنے لگتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، اب دوسری رکعت ہے، اب ذرا غور کرنا پیارے، دوسری رکعت ہے، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تب وہ قاتل سب سے باہر آتا ہے اور مولا علی کے گردن پر خنجر چلا دیتا ہے۔ جیسے ہی خنجر چلی تھی، اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، جو داماد پیغمبر ہو، تمام ولیوں کا سردار ہو، جب گردن پر خنجر چلا ہوگا تو خون کیسا نکلا ہوگا؟ مسلمانوں سننا، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے ہاتھ میں بابا کا خون آتا ہے۔ جب گرم خون آیا تھا، ایک طرف وہ حضرت ابراہیم ہے جو بیٹے کو قربان کرتے ہیں، ہاتھ میں خون آتا ہے تو خون بیٹے کا نہیں تھا، دمبے کا خون تھا۔ لیکن ذرا غور کرنا پیارے، آج دنیا سمجھتی ہے کہ کربلا کی دھرتی پر حسین نے اپنے بچوں کو کیسے کٹوایا۔ ارے حسین کے مقام کو سمجھنے کے لیے باپ کو سمجھنا ہوگا، اور باپ کو سمجھنے کے لیے بیٹے کو سمجھنا ہوگا۔ اب ذرا غور کرنا، امام حسن فرماتے ہیں جب گردن پر تلوار چلی تھی، خنجر چلی تھی، خون نکلتا ہے اور خون میرے ہاتھوں میں آتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ میں خون آیا تھا، گرم خون کا لگنا تھا، میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، میں نے کیا دیکھا کہ قاتل میرے بابا کے گردن پر خنجر چلا رہا ہے۔ جیسے ہی حسن نے باپ کے گردن پر خنجر چلتا ہوا دیکھا تھا، ہے کوئی ایسا بیٹا جو حسن کی طرح ہو؟ ہے کوئی ایسا باپ جو علی کے طرح ہو؟ لیکن ذرا سننا، حسن فرماتے ہیں میں نے نماز کو توڑی، اور نماز کو توڑنے کے بعد اپنے بابا کو سنبھالا۔ جیسے ہی بابا کو سنبھالا، میری زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے۔ جیسے ہی چیخ نکلی تھی، امام حسین کے کانوں تک پہنچتے ہیں، دوڑ کر کے آتے ہیں، قاتل کو پکڑتے ہیں۔ حسن نے مولا علی کو سنبھالا، حسین نے قاتل کو سنبھالا۔ مولا علی کا جواب سننا پیارے، مولا علی کا گردن کٹی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن، مجھے بعد میں سنبھالنا، پہلے خدا کی عبادت پوری کر لے، خدا کی نماز پوری کر لے۔ تو مولا علی سے امام حسن کہتے ہیں کہ بابا تیری گردن سے خون نکل رہا ہے، بابا میں تجھے چھوڑ کر کے کیسے جاؤں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن یاد رکھ، آج اگر نماز قضا ہو گئی تو قیامت تک آنے والے مسلمان کیا کہیں گے، اور قیامت کے میدان میں اپنے خدا کے سامنے کون سا جواب دیں گے؟ اب ذرا غور کرنا پیارے، مولا علی کو اٹھاتے ہیں، امام حسن مصلی کے کنارے رکھتے ہیں، اور مصلی کے اوپر امام حسن کھڑے ہوتے ہیں، فجر کی جماعت پوری کرتے ہیں۔ فجر کی جماعت پوری کرنے کے بعد اپنے پاپا کو سنبھالتے ہیں، اور سنبھالنے کے بعد امام حسین نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور مارنا قاتل کو چاہا تھا کہ علی نے کہا تھا بیٹا حسین خبردار میرے قاتل کو مت مارنا۔ تو حسین نے کہا تھا بابا اس نے تیری گردن پر خنجر چلایا ہے، اس نے تیری گردن پر چھری چلایا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اے بیٹا حسین، ہم اس گھر کے شہزادے ہیں کہ ہمارے نبی نے بدلہ لینا نہیں بلکہ ہمارے نبی نے معاف کرنا سکھایا ہے، اس لیے میرے شہزادے ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں بابا ذرا بتا تو صحیح اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں اسے ایک کمرے میں بند کر دو، اگر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں سزا دوں گا، اور اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو اسے میں خدا کے حوالے
कर दूंगा। इतना सुनना था। अब जरा सुनना प्यारे कि मौला अली के कातिल को अपने घर लेकर के जाते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरता है। फजर की नमाज के बाद मौला अली ने इमाम हसन को बुलाया और कहा था, बेटा हसन जाओ एक गिलास शरबत लेकर के आओ। तुम हसन फरमाते हैं, बाबा कैसा शरबत बना करके लाओ? तो मौला अली फरमाते हैं, जाओ मेरी बेटी ज़ैनब से कहना कि ऐसा शरबत हो जिस शरबत में शहद जैसी मिठास हो, शहद का शहद जैसी मिठास हो। अब इमाम हसन अपनी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन बाबा ने शरबत बनाने का हुक्म दिया है। अब सैयदा ज़ैनब एक गिलास शरबत बनाते हैं और बना करके ला करके अली को देते हैं। जब अली को ला करके दिया तो अली ने फरमाया था, बेटा हसन मैं अपने लिए नहीं बल्कि मेरे कातिल के लिए इस शरबत को मंगाया हूँ। मेरे कातिल ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए जाओ और मेरे कातिल को ले जा करके इस शरबत को पिला देना। आज दुनिया कहती है ये मुसलमान हैं जो कभी देश से गद्दारी करते हैं, कभी वतन से गद्दारी करते हैं, कभी मुल्क से गद्दारी करते हैं। अरे हम तो सीना ठोक करके कहते हैं कि हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने नफरत करना नहीं बल्कि मोहब्बत करना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। और याद रख, ये वो मुसलमान है कि अपनी जान तो दे सकता है वतन के साथ। न कल गद्दारी किया था, न आज करेगा, न सुबह कयामत तक गद्दारी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर दोबारा मुलाकात हो तो इंशाअल्लाह सीरत मौला अली आपके सामने पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।